الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم
يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu bapak jamaah sholat lail rahimakumullah, di antara kegembiraan kita di bulan Ramadan, semangat ibadah jauh lebih baik dibandingkan bulan yang lain. Mungkin ini terkait dengan sabda Rasul ketika Ramadan tiba. Salah satunya Rasul menyebutkan wasuffidatis syayatin, dan setan-setan pada dibelenggu. Maka kalau ketika setan dibelenggu, kita semangat ibadahnya turun, futur gitu. Itu bisa dibayangkan nanti kalau setannya dilepas lagi. Jadi bersyukur tadi ketika masuk masjid ini yang hadir banyak. Lebih senang lagi ketemu imam dengan nada bacaan Al-Quran berbeda di tengah tempat saya gitu. Semalam ada yang bercerita di Masjid Besar Kauman itu sekarang imamnya satu malam satu juz, sehingga 4 rakaat itu terasa panjang. Setiap rakaatnya lebih 1 rukuk harus dibaca gitu, karena untuk 8 rakaat harus
1 juz. Tapi yang hebat jamaahnya mengatakan, tapi terasa nikmat itu, nggak terasa capek. Mungkin diantaranya karena imamnya membacanya indah. Tapi kalau di tempat kami ada kecenderungan imam itu 4 rakaat bisa ngantuk jamaahnya itu. Karena beberapa lagunya itu khas Jogja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jan angler tenan itu. Kalau seperti imam masjid kita ini tadi, alhamdulillah itu. Apalagi sudah lagunya bagus, yang dibaca hanya 2 ayat, lebih seneng lagi jamaah. Hadirin yang berbahagia gitu. Jadi ketika setan dibelenggu, memang sudah sewajarnya kita ini menjadi penuh semangat. Profesor Quraisy Shihab dia memaknai Ramadan itu selain dengan yang sering kita artikan Ramadan dengan makna membakar, yang banyak ulama mengupas yang dimaksud adalah membakar dosa-dosa kita, sehingga kadang beliau mengkaitkan dengan teori ulama tasawuf itu takholli, tahalli, tajalli, bahwa kalau masuk Ramadan itu ya dosa-dosa harus dibakar, banyak istighfar, karena Allah mengampuni hambanya di bulan Ramadan, begitu besar ampunannya Allah. Tapi Profesor Quraisy Shihab juga memaknai bahwa Ramadan itu makna lainnya adalah mengasah. Jadi mengasah. Logika kita kalau pisau itu diasah, itu jadinya lebih tajam. Maka yang diasah adalah batin kita, sehingga kita semakin mengenal Sang Khalik, diasah sehingga kita semakin ngerti apa itu hakikat hidup, diasah sehingga kita ini bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik dibanding hari-hari di luar puasa, sebelum puasa. Tapi pertanyaannya, apakah Ramadan yang kita lewati itu betul-betul sudah menjadi media bagi kita untuk mengasah? Teman-teman LPPI menyampaikan materinya itu refleksi Ramadan, upaya untuk membuat pribadi yang unggul. Kalau memang Ramadan betul-betul bisa dimaknai mengasah, maka tentunya Ramadan itu menjadi proses untuk menjadikan kita pribadi yang unggul. Cuman masalahnya, Rasul juga mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Kalau ini yang terjadi, berarti Ramadan tadi tidak benar-benar dipakai untuk mengasah. Rugi kita kalau kita selama Ramadan terjadinya seperti ini. Nah, kita berharap Ramadan kali ini yang tinggal beberapa hari lagi, hampir separuh kita lewati, kita jadikan betul untuk mengasah. Kita harus menjadikan Ramadan ini istimewa, karena memang Allah dan Rasulnya memberi keistimewaan dengan bulan Ramadan ini. Mari kita buka lagi pemahaman kita tentang ibadah yang kita sudah ketahui, bahwa Allah menjadikan istimewa beberapa ibadah itu terkait dengan momentum waktu, ada yang terkait dengan momentum tempat, ada yang terkait dengan momentum waktu dan tempat sekaligus. Kalau ibadah menjadi istimewa yang terkait dengan momentum waktu dan tempat sekaligus, itu kita akan menemukan pada peristiwa haji di saat orang menjalankan puncak haji wukuf di Arafah. Itu hanya di tempat itu
dan hanya di waktu itu, hanya tanggal 9 Dzulhijjah, hanya dari duhur sampai maghrib. Kalau melaksanakannya di luar waktu itu, maka tidak jadi istimewa lagi. Misalkan Pak, di Arafah kok jauh, wukufnya di Aziziyah saja gitu, tidak sah. Karena mau di Aziziyah biar nanti kalau selesai wukuf ke Masjidil Haram dekat, atau kalau mau ke lempar jumroh juga dekat. Harus di Arafah. Kalau jam itu kok panas pengennya Pak, gimana kalau wukufnya kita mulai ba'da isya saja? Tidak bisa. Jadi hanya di tempat itu yang Allah membanggakan hambanya yang bisa wukuf itu kepada para malaikat, yang Allah memberi ampunan yang luar biasa, tidak ada ampunan melebihi ampunan Allah bagi orang yang wukuf, dan mereka yang memintakan diberi, doanya dikabulkan. Ada ibadah yang menjadi istimewa karena momentum tempat. Rasul menyebutkan sholatun fi masjidi. Kalau masjidi berarti yang dimaksudkan adalah Masjid Nabawi. Sholat di masjidku lebih afdal 1000 kali dibandingkan sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Dan dilanjutkan di hadis itu, dan sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Itu kapanpun, selama di masjid itu. Jadi karena faktor momentum tempat. Hanya katanya ada jamaah haji Indonesia sepulang haji banyak sholat di Masjidil Haram, diajak ponaannya, Pak D monggo sholat teng masjid mriki Pak D. Kowe iki ora usah ngajari aku. Kowe iki sholat neng kene ora bakal nyamani garing ganjar aku gitu. Aku neng kono iki sepisan wis ping 100.000 gitu. Itu jamaah haji yang salah memaknai gitu. Ini rumangsa ganjarane wis akeh, wis ora butuh jamaah sholat neng Indonesia katanya. Jadi karena momentum tempatnya diistimewakan oleh Allah, sehingga sekarang banyak orang ke sana. Musim Ramadan gini semakin penuh. Bapak Ibu bisa menyimak di televisi sholat lail di Masjidil Haram itu, ataupun juga di Masjid Nabawi. Setelah 10 rakaat itu imamnya ganti. Dan ketika 10 rakaat itu jamaah yang keluar juga luar biasa banyaknya. Bahkan kadang pergantian 10 rakaat ke rakaat berikutnya itu diselani dengan sholat jenazah. Sehingga ada jamaah umrah itu yang bilang, ojo-ojo imam ini ya sholatnya 11 rakaat itu. Karena begitu 10 ganti imam, yang keluar juga banyak. Di Masjidil Haram juga begitu. Jadi kembali kepada tadi, ingin mengambil momentum tempat sehingga karena tidak dibatasi dengan waktu, kapanpun orang itu mendatangi Masjidil Haram itu. Nah di momentum waktu itu ada yang waktu harian, yang di hadis qudsi menyebutkan ketika orang itu bisa bangun di waktu itu kemudian bermunajat, hadis qudsnya mengatakan, aku malu tidak mengabulkan permohonan orang itu. Di hadis yang lain disebutkan ketika orang di waktu itu bangun memohon kepada Allah, maka yang meminta akan diberi, yang berdoa dikabulkan, yang mohon ampun akan diberi ampunan. Yakni waktu harian di mana ketika orang bisa bermunajat di 2/3 malam. Rasul memerintahkan wasollu fil laili, dan sholatlah kamu di waktu malam ketika wannasuniyam, yang manusia-manusia pada sedang tidur itu. Nah yang istimewa yang lain adalah ketika Ramadan itu. Dan karena ini kita berada di suasana Ramadan di 2/3 malam terakhir, mudah-mudahan upaya kita memang betul untuk mengasah diri. Di waktu-waktu yang lain, apalagi di luar Ramadan, kita susah mendapatkan kesempatan seperti ini. Jamaah sholat lail rahimakumullah, sebagian mengatakan bahwa menjalani Ramadan
Itu upaya belajar dari seorang hamba agar semakin dekat dengan makhluknya dengan berupaya melakukan hal-hal yang menjadi pensifatan yang baik yang bisa ditiru dari seorang hamba. Semakin baik karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semakin santun. Puasa yang di situ di dalamnya menahan makan, menahan minum, tidak boleh berhubungan seksual, yang itu kebutuhan dasar faali tubuh, fisiologis tubuh. Yang kalau orang ingin belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, ada yang menyebutkan Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum, Tuhan tidak beranak. Maka ketika orang berpuasa pada posisi sangat mendekati Tuhannya. Yang untuk ketiga hal ini, di banyak hal ketika manusia tidak bisa mengendalikan dengan baik, menjadi awal dari berbagai macam kehancuran. Berbeda dengan sebagian hewan, Bapak Ibu. Hewan itu sudah diberi insting oleh Allah untuk mengendalikan kebutuhan fisiologis tubuh tadi. Ada beberapa hewan kalau sudah kenyang, walaupun di depannya masih ada rumput, dia tidak akan memakan rumput itu. Ada beberapa hewan yang jam biologisnya untuk hubungan seksual dengan pasangannya itu ada bulan-bulan tertentu, sehingga orang sering menyebut ini memang sedang birahinya hewan-hewan itu. Tetapi manusia itu diberi kebebasan, sehingga kadang manusia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginannya. Makan, kebutuhan manusia itu terbatas, tapi keinginannya tidak terbatas, sehingga tidak dikendalikan makan itu. Kalau ditarik dengan dunia kesehatan, sekarang ini penyakit bergeser dibandingkan tahun 60-an. Tahun 60-an itu penyakit yang banyak itu penyakit kurang makan. Kakinya bengkak, gemuk, tetapi kurang protein. Dulu yang kita kenal dengan HO dan beri-beri. Tapi sekarang penyakit yang terbanyak di rumah sakit itu karena overnutrisi. Entah yang keluhan kolesterol tinggi, asam aurat gitu. Jadi terus ya semuanya. Orang sering menyebut penyakitnya bergeser ke penyakit kemakmuran. Jadi hiperglikemik karena makannya tidak dikendalikan, dan banyak hal, termasuk ketika kebutuhan fisiologis dasar penyaluran hubungan seksual tadi tidak dikendalikan dengan baik. Sampai sekarang orang masih mengatakan bahwa HIV AIDS yang belum ada obatnya itu bagian dari penyakit menular seksual. Nah, kalau kebutuhan fisiologis dasar ini bisa dikendalikan dengan bagus, awal kita untuk bisa meningkatkan diri menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita asah betul untuk tiga hal itu sebagai bagian pokok dari ibadah siam yang harus kita kendalikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, hampir seluruh peribadatan di dalam Islam yang kelihatannya sangat transendental, hubungan langsung dengan Sang Khalik, tetapi keberhasilan ibadahnya itu diukur dengan perilaku sosial hamba itu. Orang haji itu Rasul mengatakan kalau dia mabrur itu cirinya adalah afsus salam. Dia kemana-mana berbagi kedamaian. Walinul kalam, kalimatnya santun, kalimatnya lembut. Wa itu amul to'am, dia suka berbagi, perilaku sosialnya meningkat. Haji yang sangat transendental, ukuran kemabrurannya jadi dengan sekitarnya tambah baik. Orang sholat, kita sering mendengar dari uraian para ustadz,
Dimulai dengan takbiratul ikram yang sangat transendental menghadap Allah, ditutupnya dengan salam, memberikan salam kepada kanan dan kiri. Dan inti dari sholat itu kalau dia tegak, tanha anil fahsya'i wal munkar, dia terhindar lagi dari perbuatan yang merusak dirinya maupun merusak orang lain. Sebagian ahli tafsir mengatakan fahsya itu kebatilan yang kalau dilakukan yang rugi hanya yang melakukan. Tapi kemungkaran adalah kebatilan yang dilakukan kalau ia melakukan yang rugi tidak hanya yang melakukan tapi juga orang lain. Mahasiswa malas belajar itu masuk kategori fahsya awalnya. Tapi mahasiswa mencuri itu masuk bagian dari mungkar. Sebagian keterangan mufassir tentang fahsya dan mungkar. Demikian juga dengan puasa. Maka ukuran ketika orang itu puasanya sukses, kalau dikaitkan dengan surah Ali Imran, maka perilakunya kepada masyarakat itu semakin baik. Banyak ulama mengkaitkan surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu kaitannya dengan ciri mutakin orang yang sukses puasa. Di situ disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ketika orang itu sukses Ramadan, maka di situ cirinya adalah dia menjadi semangat menolong orang lain, berinfak, berbagi terhadap rezeki yang Allah ia berikan, fisarra'i wadharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Berbagi. Dia jadi pandai menahan marah, wal kadhiminal ghaidha. Ini penting untuk diingat-ingat ini. Marah tolong untuk kita kendalikan karena ini bagian dari upaya menjadi baik. Karena penelitian di Johns Hopkins University dari 1000 sampel laki-laki mencari hubungan penelitian itu terhadap marah dan kejadian serangan jantung. Orang yang biasa marah ternyata memiliki tingkat hubungan 3 kali lebih besar. Jadi penelitian itu odds rasionya 3. Orang laki-laki yang biasa marah memiliki potensi untuk mengalami serangan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang biasa. Jadi penelitian di sana itu yang disampelnya adalah laki-laki. Padahal kalau di Indonesia biasanya di rumah itu yang marah itu para ibu atau para istri, Bapak Ibu. Kata bapak apa para ibu? Tapi di sana penelitiannya begitu. Ternyata orang yang biasa marah itu begitu diambil sampel darahnya, dari penelitian itu kadar interleukin 6-nya itu tinggi sehingga proses kekakuan pembuluh darah itu lebih cepat terjadi. Nah, Ramadan kita dilatih untuk tidak mudah marah karena menurut Rasulullah di antara orang yang ruba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atas tadi adalah mereka yang puasa tapi kata-katanya masih menyakiti orang lain, masih suka bertengkar, masih suka bermaksiat. Kelanjutannya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka pada orang yang berbuat kebajikan. Sebelum itu wal afina 'anin nas, dia suka memaafkan orang lain. Jadi kalau kita sukses puasa, kira-kira kriteria itunya harus terpenuhi. Terus Ramadan ini sebagai terakhir karena di bawah sahurnya sudah siap gitu. Ramadan ini harus kita jadikan betul sebagai perjalanan. Kalau umurnya 30 maka 30 hari menuju takwa. Maka ukuran sukses Ramadan, kalau semakin hari Ramadan dilewati karena perjalanannya itu menuju takwa, ibarat orang berjalan. Kalau waktu berjalannya itu semakin lama, maka harusnya tujuan itu semakin dekat. Begitu juga dengan puasa kita. Kalau ini perjalanan 30 hari menuju takwa,
perjalanan hampir separuh, itu gambaran mutakinnya harus semakin dekat. Sehingga salah satu ciri orang puasanya sukses itu ta'atu yazid, taatnya bertambah. Nah, mungkin ini yang bisa kita buktikan di negeri ini, bahwa banyak yang puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga, karena kebanyakan kita itu semakin banyak Ramadan terlewati, bukan taatnya semakin bertambah. Kalau masjid kampus nggak bisa dipakai ukuran Bapak Ibu, karena nanti mahasiswanya pada mudik. Tapi yang dipakai ukuran adalah masjid kampung, di mana yang jamaahnya menetap di situ. Nyata betul bahwa masjid kita itu semakin mendekati Idul Fitri semakin sepi. Berarti yang taatnya bertambah itu sedikit. Alasannya taraweh di rumah, alasannya banyak, tapi ujung-ujungnya karena memang sudah mengalami proses kemunduran. Nah, kalau kita ingin menjadi bagian yang berhasil di Ramadan kali ini, maka mari kita berjuang, semakin akhir Ramadan taat kita harus semakin bertambah. Terakhir, tadi Prof. Quraisy mengatakan mengasah. Dan betul Bapak Ibu, kalau Ramadan, bagi Bapak Ibu yang suka olahraga, Pak Rektor tenis itu, di luar Ramadan Bapak Ibu, banyak kejadian olahraga itu berebut out masuk sampai bubar. Out masuk, nah ora gelem leren wae. Dan leren. Tapi begitu tenis itu di bulan Ramadan, ndak ada yang berebut out masuk. Out masuk wae poso kok. Kenapa? Karena semua berlatih ingin jujur. Ketika ada orang mau nipu, poso loh, ra entuk ngapusi. Frame masyarakat kita menjaga agar puasanya itu tidak batal, itu kemudian dengan tidak mau menipu, harus jujur. Dan itu kan dilakukan 30 hari. Kalau itu proses mengasah, harusnya selesai Ramadan itu isinya jadi penuh jujur, tidak bohong. Bukan berarti selesai Ramadan itu terus kebatilan itu boleh dilakukan lagi. Karena ketika dulu pernah berbohong, masuk Ramadan tidak berani berbohong, itu kemudian di Ramadannya itu dibakar, besok tidak ada bohong lagi. Karena di ayat berikutnya tadi, orang bertakwa itu kalau dia terlanjur berbuat salah, dia segera ingat akan Allah, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang ampunannya melebihi ampunan Allah kan tidak ada. Tapi dia kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan ia tidak mengulangi perbuatan salahnya itu karena ia mengetahui. Sehingga selesai Ramadan tidak ada lagi orang itu kemudian perilakunya balik. Kalau orang dilatih kok tambah bodoh, maka berarti Ramadan tidak dipakai untuk mengasah. Jadi kalau nyon sewu niki Pak Mutar Yudin enten kanca iki mulih dadi dokter kok malah saya ora genah to iki, berarti niku le dokter kleru niku. Jadi kalau dokter itu ra kudune tambah hebat. Jadi karena dilatih maka dia akan semakin baik. Dan kami akhiri, beberapa karya besar yang terjadi pada umat Islam yang dicatat dalam sejarah itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan memang menjadi bulan yang istimewa. Peristiwa perang Badar di tahun 2 Hijriah itu di bulan Ramadan. Peristiwa Fathul Makkah di 8 Hijriah itu terjadi di bulan Ramadan. Setelah Rasulullah wafat, pendudukan Spanyol, kemenangan kita di Spanyol itu di bulan Ramadan. Kemenangan terhadap kaum Tartar di bulan Ramadan. Bahkan catatan sejarah di negeri ini, kemerdekaan kita juga di bulan Ramadan. Maka Ramadan memang saat yang istimewa, menjadikan kita untuk mengasah lebih baik. Dan semoga Ramadan kali ini, selesai Ramadan nanti betul-betul lebih baik daripada yang sudah-sudah. Tidak boleh terjadi masuk Ramadan tobat, selesai Ramadan kumat.
Nah ini yang nanti kita ukur itu. Kalau subuh kita sudah punya gerakan subuh yang luar biasa. Tadi teman-teman LPW menyampaikan ini gerakan Qiyamulail malamnya sebagai pengganti gerakan subuh, maka besok gerakan subuh kita sudah tidak usah diobrak-abrak, semuanya jalan. Kalau kita gerakan subuhnya sepi, mari diingat pesan Ustadz Bakhtiar Nasir dulu, laki-laki kok tidak suka jamaah sholat di masjid, tidak mau subuhan di masjid, itu kata Ustadz Bakhtiar Nasir sebutannya adalah lelaki solihah. Jadi nanti kalau mengaku laki-laki tapi nggak mau ke masjid, maka kita sebut sebagai lelaki solihah. Yakin itu. Ini istimewa, mosok kita tidak mau. Saya jadi isin ketika mendapatkan WA, kok nggak mau ke masjid, itu ketika ditanya, Gus kamu kerjanya di mana, kan itu di WA itu kan. Gimana kalau kamu kerjanya pindah di Klaten, Jogja Klaten kan dekat, gajimu tak lipat gandakan jadi 15 kali, kerjanya sama bahkan desainnya lebih ringan. Itu kalau orang normal hanya ke Klaten mesti mau, wong gajinya 15 kali lipat, kerjaannya lebih ringan. Nah terus kalau ke masjid itu kan harusnya begitu, pahalanya 27 kali, bahkan satu langkah dikatakan nambah ibadah, satu langkah ngurangi dosa, kok tidak mau? Berarti kita itu menjadi muslim yang kurang cerdas, maka wajar sebutannya lelaki solihah. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses Ramadan, selamat melanjutkan dengan ibadah sahur, dan banyak salah mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Secara teoritis Islami itu sudah ada deskripsinya, tetapi yang kita butuhkan adalah efek sosial. Jadi bagaimana